નમસ્કાર મિત્રો, પીસી મેથ્સ માસ્ટર યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે તારીખ 6 જાન્યુઆરી 2019ના રોજ એલઆરડીની એક્ઝામ લેવાઈ હતી। તો એના પેપરની અંદર પૂછાયેલા ગણિત અને રીઝનિંગના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન તમે મારા વિડીયોમાં સમજૂતી સહિત નિહાળશો। તો તમે વિડીયો જોતા રહેજો, તમારા બધા જ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ સમજૂતી સાથે આપવામાં આવશે। હવે આપણે પ્રશ્ન ઉપર જઈએ। बराबर, अँ पहलो प्रश्न पूछेलो है कि नीचेनामांथी कयुं 5/5 समान मूल्य वाळुं छे। ऑप्शन आपी दीधा। चलो आपणे 5/5 नो छेद उडाड़ीए तो केटलो जवाब आवे मित्रों? 1 आवे। तो कयो जवाब आवशे? डी। बराबर, छेद उड़ी जाए 5/5 नो एटले केटला वधे? 1। पछी एना पछीनो एक प्रश्न है, अहींया मैं लख्यो छे 3 नंबर आप्यो छे, बीजा नंबरनो अहींया प्रश्न छे એટલા માટે। घड़ियाल में 5 वाग्या से तेना मिनिट कांटा और कलाक कांटा वच्चे केटला अंशनो खूणो बनशे? तो मित्रों अहींया एकदम प्रश्न सरल है। आपणे शुं करीशुं? अहींया खाली घड़ियाल दोरी दईशुं। आ 1 2 3 4 5 6 चलो बराबर, अहींया हूँ 6 कर दूँ। अब 5 वाग्या होय तो कलाक कांटो क्या होय? एक्जेक्ट 5 पर। मिनिट कांटो क्या होय? एक्जेक्ट 12 पर। तो आटलो खूणो बने 30 60 90 120 150। चलो जुओ, बे अंक वच्चेनो खूणो 30, आ 30 आ 30 आ 30 आ 30। बराबर, तो केटलो खूणो थशे? 30 ने 30 60, 60 ने 30 90, 90 ने 30 120, 120 ने 30 150 अंशनो खूणो बने। तो मित्रों 5 वाग्या होय त्यारे मिनिट कांटा अने कलाक कांटा वच्चेनो खूणो केटलो बनशे? 150 अंशनो। अमी तो एक प्रश्न अहीं आप्यो छे कि कीड़ी नीचेनामांथी कया अंतर पर एक चक्कर पूर्ण करे तो सौथी वधु अंतर कापे? तो मित्रों आपणे जोई लईए। अहीं समान एकमवाळा बधा चौरस आपेला छे। चलो आपणे दरेकनी लंबाई जे छे आपणे 1 एकम लई लईए। चलो अहींयाथी कीड़ी शरूआत करे, अहींथी बराबर, आ स्थानथी शरूआत करे तो आ 1 1 ने 1 2 2 पछी आ 3 3 ने 1 4 4 ने 1 5 5 ने 1 6 6 ने 1 7 7 ने 1 8 8 ने 1 9 9 ने 1 10 10 ने 1 11 ने 1 12। केटला एकम अंतर अहींया चालशे? 12 एकम अंतर। बराबर, एक चक्कर पूर्ण करे त्यारे। हवे अहीं चलो अहींथी शरूआत करीए आपणे। तो आ 1 ने 1 2 2 ने 1 3 3 ने 1 4 4 ने 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ने 20। अहीं केटला एकम अंतर चालशे कीड़ी? 20 एकम अंतर। चलो अहींया गणतरी करी लीए। तो 1 अहींथी शरूआत करीए आपणे। तो 1 आ 1 एटले 2 2 ने 1 3 ने 1 4 ने 1 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अहीं केटला एकम अंतर चालशे? 12 एकम अंतर। चलो अहींया अहींथी शरूआत करीए आपणे। 1 एकम 2 आ 2 आ 3 आ 4 आ 5 आ 6 7 8 9 10 11 ने 12। तो अहीं पण केटला एकम अंतर चाले? 12। अहीं 12 अहीं 12 अहींया 12, पण अहीं केटला एकम अंतर चाले छे? 20 एकम अंतर। एटले सौथी वधु कई आकृतिमां चालशे? बीजा नंबरनी आकृतिमां एने वधारे अंतर कापवुं पड़शे। एटले जवाब आवशे आपणो बी, जेमां बीजा नंबरनी आकृति आपेली छे। मित्रों ख्याल आई गयो? अहीं चौथो प्रश्न एवो आप्यो कि अहीं एना आडा अने ऊभा सरवाळा केटला थाय छे? 75। तो आपणे आ सीरीजनी अंदर संख्याओ मूकवानी। मित्रों हवे आई जुओ ऑप्शन में 23 25 27 25 23 27 27 25 23 25 27 23, तो एनी ज संख्याओ छे। तो एनो अर्थ कि आपणे एक ऊभी हरोळमां संख्याओनो सरवाळो करीए, एमां जे आवे एमां केटला उमेरीए तो 75 थाय। चलो आनो सरवाळो करीए। 8 ने 4 12 वधी 1 એટલે કેટલા થશે? 3 ને 2 5। હવે 52 માં આપણે કેટલા ઉમેરીએ તો 75 થાય? તો 23 ઉમેરવા પડે ને। તો અહીં કેટલા આવશે? 23। તો 23 વાળો પહેલો ઓપ્શન કયો છે? આ જો। બરોબર મિત્રો, ખ્યાલ આવી ગયો? તો કયો આવશે? 23 25 અને 27। મિત્રો હવે એના પછી હવે આપણે એક પાસાનો પ્રશ્ન જોઈશું। એક પાસાનો ખુલ્લો કરેલો પાસો આપ્યો છે અને એમાંથી આપણે એને બંધ કરીએ તો કયો પાસો ન બને એવો પ્રશ્ન માગ્યો છે। તો આપણે પહેલાં તો અહીંયા આના નંબર આપી દઈએ। ચલો આ 1 છે, તો 1 અહીં 2 ટપકા, અહીં 3 અહીં 6 અહીં 5 અને અહીં 4। તો
તો મિત્રો હવે 3 અને 4 એ બંને એકબીજાની વિરુદ્ધ બાજુએ હોય, બરાબર. હવે 1 અને 6 એ બંને એકબીજાની વિરુદ્ધ બાજુએ હોય. 2 અને 5 એ બંને એકબીજાની વિરુદ્ધ બાજુએ હોય. 2 અને 5, 3 અને 4, 1 અને 6. મિત્રો હંમેશા પાસાની અંદર આપણે 3 જ બાજુ જોઈ શકીએ છીએ, વધુમાં વધુ 3 બાજુ જોઈ શકીએ, 3 થી વધારે જોઈ શકીએ નહીં. અને જે નથી દેખાતી એ એમની વિરુદ્ધ બાજુએ આવેલી હોય. તો આપણને હવે આમાંથી કઈ સાચી આકૃતિ આપી નથી, એનો અર્થ છે કે આ અંક આપણને દેખાતો હોય તો 3 અને 4 જોડે ના આવવા જોઈએ, કારણ કે 4 સામેની બાજુએ છે. આ કેવા છે? સામેની બાજુવાળા અંકો છે. કેવા છે? સામેની. તો ચલો આપણો એ ઓપ્શન હતો એની અંદર જોઈએ. અહીં કેટલા છે? 4, અહીં 1, અહીં 5. તો મિત્રો અહીંયા જુઓ, 1 અને 6 સામે છે, 6 દેખાતો નથી. 3 અને 4 સામે છે તો 3 દેખાતો નથી. 2 અને 5 સામે છે એટલે 2 દેખાતો નથી. તો એનો છે કે આ આકૃતિ તો કેવી કહેવાય? આની સાચી આકૃતિ, સાચો ઘન છે. ચલો અહીં 3, 1 અને 2. તો જો 1, 2 અને 3 તો એની વિરુદ્ધ બાજુવાળા અંકો આપેલા નથી. તો એનો અર્થ કે આ પાસો બની શકે. આ 2, 1 અને 3 તો 1, 2, 3 એટલે કે એની 4, 5, 6 દેખાતા નથી, એટલે કે સામેની બાજુ છે. એટલે આ પણ સાચી આકૃતિ છે આની, બરાબર. તો કઈ નથી બનતી, તો આ ના બને. જુઓ હવે જોઈ લઈએ આપણે. આ 6, આ 5 અને આ 2. તો જુઓ 2 અને 5 વિરુદ્ધ બાજુએ છે ને, પણ અહીં આકૃતિમાં શું આપ્યું છે? પાસેની બાજુ આપી છે. તો આ વસ્તુ કેવી છે? ખોટી છે. તો આર્યો પાસો બની શકે નહીં. એટલે આપણો જવાબ કયો થશે? ડી થશે. મિત્રો હવે કેટલાક શ્રેણીના પણ પ્રશ્નો આપેલા છે. એકદમ સરળ શ્રેણીઓ પૂછી છે, માત્ર તફાવત લઈએ એટલે આપણને ખ્યાલ આવી જાય. નિયમ એક જ રાખવાનો મિત્રો, પહેલા તફાવત જ લેવાનું. ચલો અહીં 16 માંથી 11 જાય તો કેટલા વધે? 5. 16 માં 23 માંથી 16 જાય તો 7. 32 માંથી 23 જાય તો કેટલા વધે? 9. અને 43 માંથી 32 જાય તો કેટલા વધે? 11. તો જુઓ મિત્રો, અહીંયા પહેલા 5 ઉમેર્યા, પછી 7, પછી 9, 11. તો એનો અર્થ કે 2 નો શું થાય છે? વધારો થતો જાય છે. તો હવે અહીંયા આપણે 13 ઉમેરીશું તો કેટલા આવશે? 3 ને 3 6, 4 ને 1 5. તો કેટલો જવાબ આવશે? 56. આગળ અહીંયા જોઈ લઈએ આપણે. 1 માં હું 5 ઉમેરું તો 6 થાય, એટલે તફાવત જ લઉં છું. 15 માંથી 6 જાય તો કેટલા વધે? 9. 28 માંથી 15 જાય તો 13. 45 માંથી 28 જાય તો કેટલા વધે? 17. તો મિત્રો જો અહીંયા પહેલા 5 ઉમેર્યા, પછી 9 ઉમેર્યા, એટલે અહીં વધારો કેટલાનો કર્યો? 4 નો. અહીં 9 4 13, 13 ને 4 17. એટલે 4 નો વધારો કરીને ક્રમશઃ સંખ્યાની અંદર ઉમેરો કરતું જવાનું છે. તો અહીં 13 માં હું 17 માં 4 ઉમેરું તો કેટલા થાય? 21. તો 45 માં 21 ઉમેરો, કેટલો જવાબ મળશે? 5 ને 1 6, 4 ને 2 6. તો કેટલો જવાબ આવશે? અહીંયા આપણે 66 આવશે. અહીં મિત્રો જુઓ, આ શ્રેણીની અંદર જુઓ, અહીં તમે તફાવત લેશો તો અહીં 8 થશે, અહીં કેટલો થશે? 22, અને અહીં 38 થશે. તો એ તફાવત ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવશે નહીં. તો એનો જો કે આ કોઈ નજીકની સંખ્યાઓ ખરી, કોઈની પૂર્ણ વર્ગ કે પૂર્ણ ઘન આપણે સમજાયેલો છે. એકાદ પ્રશ્ન મેં ટેસ્ટમાં મૂકેલો છે આવો. તો જુઓ, 1 નો ઘન 1 વત્તા 1 એટલે 2 થાય. 2 નો ઘન 8 વત્તા 2 એટલે કેટલા થાય? 10. અહીં 3 નો ઘન 27 ને 3 30. 4 નો ઘન 64 ને 4 68. તો એનો અર્થ કે 5 નો ઘન વત્તા 5. 5 નો ઘન કેટલો? 125 વત્તા 5 એટલે કેટલા થાય? 130. તો અહીં જવાબ શું આવશે? આપણને 130 મળશે. મિત્રો આગળ 9મો પ્રશ્ન. 34 18 10 6 4. તો આગળ કયો વિકલ્પ આવે? ચલો અહીં તફાવત લઈ લઈએ. ચલો હું ક્રમશઃ અહીંયા બધાના તફાવત લખી દઉં. તો અહીંયાથી શરૂઆત કરું. 6 માં 4 જાય તો 2. 10 માંથી 6 જાય તો 4. 18 માંથી 10 જાય તો 8. એમ 34 માંથી 18 જાય તો કેટલા વધે? કેટલા વધશે મિત્રો? 16 વધશે. બરાબર. જો 16 માં હું 18 માં 16 ઉમેરું તો 28 34 થઈ ગયા. તો એનો છે કે જો 16 ના અડધા 8, 8 ના અડધા 4, 4 ના અડધા 2. તો હવે અહીંયા શું થશે? 2 ના અડધા કેટલા થાય? 1. એ મારે 1 શું કરવાના? બાદ કરવાના. તો કેટલો જવાબ આવે? 4 માંથી 1 જાય તો 3. ઓકે મિત્રો, ખ્યાલ આવી ગયો. એકદમ સરળ જ શ્રેણીઓ પૂછી છે. અહીં તફાવત લઈજો. 8 માંથી 3 જાય તો કેટલા વધે? 5. 18 માંથી 8 જાય તો કેટલા વધે? 10.
38માંથી 18 જાય તો કેટલા વધે 20, 78માંથી 38 જાય તો કેટલા વધે 40. તો એનો અર્થ શું કે ક્રમશઃ સંખ્યા ઉમેરેલી પણ કેવી, જે તફાવતમાં સંખ્યા છે એના બમણા થતા જાય. જુઓ 5, 5 ના બમણા 10, 10 ના બમણા 20. જેમ અહીંયા એવું જ છે 1 ના બમણા 2, 2 ના બમણા 4, 4 ના બમણા 8. એમ અહીંયા એ રીતે છે 5 ના બમણા 10, ના બમણા 20, 20 ના બમણા 40. હવે 40 ના બમણા કેટલા થાય 80. તો 80 આની અંદર ઉમેરીએ તો કેટલા હશે 8 + 0 એટલે 8, 7 ને 8 15. તો કેટલો જવાબ આવશે અહીંયા આપણને 158. છે ને મિત્રો સરળ એકદમ. પણ આપણે ગભરાઈ જઈએ છીએ, લખતા નથી કે હા શ્રેણી એટલે ના આવડે, પણ એક ટ્રાય તો કરવો પડે મિત્રો. તફાવત જ લેવાનો મોટા ભાગે એટલે સરળતાથી જવાબ આવી જાય. હવે જો મિત્રો અહીંયા 90 માંથી 70 જાય તો કેટલા વધે 20, 70 માંથી 50 જાય તો કેટલા વધે 20, 50 માંથી 30 જાય તો કેટલા વધે 20, 30 માંથી 10 જાય તો કેટલા વધે 20. તો હવે અહીંયા 10 માંથી 20 બાદ કરો તો કેટલા આવે, આપણે ક્રમશઃ બાદ જ કરી છે. 50 માંથી જુઓ 90 માંથી 20 જાય 70 વધ્યા, 70 માંથી 20 જાય તો 50 વધ્યા, 50 માંથી 20 જાય તો 30, 30 માંથી 20 જાય તો 10, 10 માંથી 20 જાય તો શું વધે, પહેલા તો 10 બાદ કરી 0 અને 0 થી 10 જાય એટલે અહીંયા કેવા આવશે -10, ઋણ 10 જવાબ આવશે. કેવો મિત્રો જવાબ આવશે ઋણ 10. ઓકે. હવે આગળ અહીંયા શ્રેણી એક બીજી જુઓ 5, 6, 10, 19, 35. આપણે પહેલા શું કરીશું તફાવત જ લઈશું ને. ચલો 6 માંથી 5 જાય તો 1, 10 માંથી 6 જાય તો 4, 19 માંથી 10 જાય તો 9, 35 માંથી 19 જાય તો પહેલા હું 20 બાદ કરું તો 15 અને એક વધારે બાદ કરવાનો હજી એટલે 16. તો મિત્રો આ સંખ્યાઓ કેવી આવી જુઓ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યાઓથી 1 નો વર્ગ, આ 2 નો વર્ગ, આ 3 નો વર્ગ, આ 4 નો વર્ગ. તો હવે એનો અર્થ કે મારે 5 નો વર્ગ કેટલો 25. આમાં હું 25 ઉમેરું તો મને કેટલો જવાબ મળે 35 માં 5 ઉમેરું તો 40, 40 ને 20 60. તો અહીં કયો જવાબ આવશે 60. બરોબર મિત્રો ખ્યાલ આવી ગયો છે. હજી આગળ કન્ટિન્યુ જોતા રહો, આપણે હજી બીજા પ્રશ્નો બાકી જ છે. આગળ હવે મિત્રો એક પદાનુક્રમનો પ્રશ્ન આપેલો છે. જો મિત્રો એકદમ સરળ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. મોહન એક લાઇનના બંને બાજુથી 18મા નંબરે બેઠેલો છે. તો આ લાઇનમાં કુલ કેટલા વ્યક્તિઓ છે? તો મોહનની ગણતરી બંને બાજુથી થાય છે 18મા સ્થાને. તો આ બાદથી 18 ને આ બાદથી 18, તો બંનેનો સરવાળો કરો. કુલ વ્યક્તિ બરાબર 18 + 18 બંને બાજુથી 18 ને 18 કેટલા થાય 36. પણ હવે મોહન બે વખત ગણાય છે ને, ડાબી બાજુથી ગણો જમણી બાજુથી ગણો તો બંને વખત ગણાય છે તો એક ઓછા કરવા પડે. તો 36 માંથી 1 જાય તો કેટલા વધે 35. તો કુલ કેટલી વ્યક્તિ બેઠી છે 35. મિત્રો એના પછી જે આપ્યા છે મૂળાક્ષર કોડિંગ ડીકોડિંગના પ્રશ્નો આપેલા છે. તો આપણે કોડિંગ ડીકોડિંગના પ્રશ્નો કેવી રીતે સરળતાથી ઉકેલીશું તો એના માટે મેં એક એબીસીડી પણ અહીંયા લખી દીધી છે. બરાબર મિત્રો, આપણે એબીસીડી લખી દેવી પડે. અહીં A થી M સુધી, પછી N થી Z સુધી આ રીતે મેં લખેલી છે. હવે જો આપણે અહીંયા CAT ને X Z G લખાય. જો CAT તો C ને અનુરૂપ કયો છે અક્ષર X છે. તો જો અહીંયા C ની નીચે X આપેલો છે. બરાબર ખ્યાલ આવે છે મિત્રો. A ની નીચે Z છે. બરાબર. T ની નીચે G એટલે G અને T એક જ લાઈનમાં છે. જુઓ મિત્રો છે ને. બરાબર. એ રીતે B અને Y એક જ લાઈનમાં છે. O અને L એક લાઈનમાં છે. જુઓ Z અને A એક જ લાઈનમાં છે. તો Z અને A, T અને G એક જ લાઈનમાં છે. તો E C G ને કેવી રીતે લખાય? તો E અને E ની લાઈનમાં કયો અક્ષર આવશે V. તો ચલો V. C ની લાઈનમાં કયો અક્ષર છે X. G ની લાઈનમાં કયો અક્ષર છે T. તો શું લખાય VXT. ઓકે મિત્રો ખ્યાલ આવી ગયો. બરોબર એકદમ. કારણ કે બંનેના અંકો તમે મૂળાક્ષર લખશો તો સરવાળો 27 થવો જોઈએ. એ એનું કોડિંગ છે. હવે BED ને DGF. તો B નો ક્રમ કેટલો? અહીંયા હું B નો ક્રમ લખી દઉં. ચલો B નો ક્રમ કેટલો છે 2. E નો ક્રમ અહીંયા ઉપર લખી દઉં. કેટલો ક્રમ છે 5. D નો ક્રમ કેટલો છે 4. અહીં D નો ક્રમ કેટલો 4. G નો ક્રમ કેટલો 7. F નો ક્રમ કેટલો 6. તો મિત્રો જો પહેલા અક્ષરમાં જુઓ 2 4, અહીં 5 7 4 6. તો એનો અર્થ છે કે 2 2 ઉમેરાય છે. બરાબર. તો B અને D 2 ઉમેરીને લખ્યા. અહીં C નો ક્રમ કેટલો 3.
તો અહીંયા ઈનો ક્રમ 5 જ હશે. જુઓ એચ નો ક્રમ કેટલો છે 8, તો હવે 10 વાળો હશે જે 10 છે બરાબર. એનો ક્રમ 1, જી સી નો ક્રમ કેટલો 3, આઈ નો ક્રમ 9, તો કે નો ક્રમ 11 હશે, આર નો ક્રમ 18, તો ટી નો ક્રમ 20. એનો છે કે 2 ઉમેરીને લખીએ છીએ. તો ચલો ડબલ્યુ નો ક્રમ કેટલો 23, તો આમાં 2 ઉમેરું તો કેટલા થાય 25. 25 એ કયો અક્ષર આવશે વાય. ચલો આઈ નો ક્રમ કેટલો 9, તો 2 ઉમેરું તો કેટલા થાય 11. 11 એ કયો આવશે કે. ચલો એન નો ક્રમ કેટલો 14, 14 માં હું 2 ઉમેરું તો કેટલા થાય 16, 16 એ કયો અક્ષર આવશે પી. ચલો ડી નો ક્રમ કેટલો 4 બરાબર. હવે 4 માં હું 2 ઉમેરું તો કેટલા થાય 6, તો 6 એ કયો અક્ષર આવશે એફ. ચલો ઓ નો ક્રમ કેટલો 15, તો 15 માં 2 ઉમેરું તો કેટલા થાય 17, તો 17 એ કયો અક્ષર આવશે ક્યુ. ચલો ડબલ્યુ નો ક્રમ કેટલો 23, ફરીથી 23 માં 2 ઉમેરું તો 25, 25 એ કયો અક્ષર આવે વાય. તો અહીં શું આવશે કોડ વાય કે પી એફ ક્યુ વાય. ઓકે મિત્રો, ખ્યાલ આવે છે, સમજણ પડે છે ને. હા જો મિત્રો અહીં એક્ઝામને DWZL લખાય તો ઈ નો ક્રમ કેટલો 5, અહીં ડી નો ક્રમ 4. હવે અહીં એક્સ નો ક્રમ કેટલો 24, અહીં ડબલ્યુ નો ક્રમ કેટલો 30. એક ઓછા થાય છે, હવે ખબર પડી જાય આપણને. અહીં એનો ક્રમ 1, અહીં ઝેડ નો ક્રમ 26, એટલે એક ઓછો થયો. અહીં એમ નો ક્રમ કેટલો 13, અહીં એલ નો ક્રમ 12, એક ઓછા થાય. જુઓ સી બી, તો એનો અર્થ કે એની આગળનો અક્ષર લખાય છે. સી ની આગળ કયો આવે બી, તો પી ની આગળ કયો અક્ષર આવશે ઓ આવશે ને. એક ઓછા કરવાના 16 એટલે 15 થાય, એટલે અહીં ઓ આવશે. એની આગળ કયો આવે ઝેડ, જી ની આગળ કયો આવશે એફ, એક ઓછા કરવાનું છે. એની આગળ કયો અક્ષર આવશે ડી, તો ઓ ઝેડ એફ ડી. ખ્યાલ આવી ગયો મિત્રો બરાબર. એકદમ સરળ જ લખેલી છે. આપણને કોડિંગ ડિકોડિંગના સરળ પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. ખાલી એબીસીડી એકવાર આ રીતે પેટર્નમાં લખ્યું હોત તો તરત જ ખ્યાલ આવી જાય મિત્રો. હજી આપણે આગળ પ્રશ્નો નિહાળીશું બરાબર. જોતા રહો વિડીયો. ગમે તો એને લાઇક કરો અને તમારા મિત્ર વર્તુળમાં શેર કરો. અને મિત્રો પ્રતિભાવ પણ આપજો કમેન્ટ્સ બોક્સમાં, જેથી મને મોટિવેશનલ મળે અને હું આ રીતે વિડીયો મૂકતા રહું. મિત્રો આગળ આપણે હજી કોડિંગ ડિકોડિંગના પ્રશ્નો છે એનું જે આપણે નિહાળીએ. હવે જો SUN ને QSL અને MONN ને KMML લખાય તો અર્થને કેવી રીતે લખાય. તો જો એસ નો ક્રમ કેટલો મિત્રો અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ 19, યુ નો ક્રમ કેટલો 21, એન નો ક્રમ કેટલો 14 બરાબર. આ ક્યુ નો ક્રમ જુઓ કેટલો છે 17, એસ નો ક્રમ કેટલો 19, એલ નો ક્રમ કેટલો 12. તો જો અહીંયા શું થયું મિત્રો, પહેલો અક્ષર 19, અહીં 17 એટલે 2 ઘટ્યા. હવે જો અહીંયા એ રીતે એમનો ક્રમ કેટલો છે 13, કે નો ક્રમ 11, ઓ નો ક્રમ 15, એમ નો ક્રમ કેટલો 13, એન નો ક્રમ 14, એલ નો ક્રમ 12. તો જો મિત્રો અહીંયા જો પહેલા અક્ષરમાં 13, અહીં 11, 2 ઘટ્યા. અહીં જો બીજા અક્ષરમાં 21, 2 ઘટ્યા 19, અહીં 14, 2 ઘટ્યા એટલે 12. એમ અહીં 15 છે તો 2 ઘટશે એટલે 13, 14 છે તો 2 ઘટ્યા 12. તો એ રીતે આપણે ઈનો ક્રમ કેટલો 5. ચલો 2 ઘટાડી દઉં તો કેટલા થાય 3. 3 એ કયો અક્ષર આવશે સી. હવે એનો ક્રમ કેટલો 1. એમાં હવે હું 2 ઘટાડું. જો એ હતો તો 1 ને 2 ઘટ્યા એટલે સી થયો. હવે 1 ની અંદરથી મારે 2 ઘટાડવા, તો ચલો 1 માંથી 1 જાય એટલે 0, 0 એટલે 26, 26 માંથી 1 જાય એટલે 25. તો કયો અક્ષર આવશે 25 એટલે વાય. અહીં થશે 25. આર નો ક્રમ 18, એમાંથી 2 ઘટે તો 16, 16 એ કયો અક્ષર આવે પી. ટી નો ક્રમ કેટલો મિત્રો 20, 20 માંથી 2 ઘટે તો કેટલા વધે 18, 18 એ કયો અક્ષર આવે આર. એચ નો ક્રમ કેટલો 8, 8 માંથી 2 ઘટે એટલે 6, 6 એ કયો ક્રમ આવશે એફ. તો મિત્રો અહીંયા કોડ શું આવશે CYPRF બરાબર. ખ્યાલ આવી ગયો. એબીસીડીના આધારે જ આપણે ચાલવાનું છે, એના મૂળાક્ષરોની સંખ્યાના આધારે. હવે જો અહીં મિત્રો લિમ્કા NACMIL. હવે તમે અહીંયા જુઓ, આની અંદર જો આના જ અક્ષરો અહીંયા દેખાય છે ના, અહીં જુઓ એના જ મૂળાક્ષરો અહીંયા દેખાય છે. તો આનો કોડ શું થશે જુઓ
અહીં હું એકડી લખી દઉં 1 2 3 4 5 એનો અર્થ કે અહીં શું છે એના જે મૂળાક્ષરો છે એને આડાઅવળા કરી દીધા છે બરાબર એનો ક્રમ બદલી દીધો છે ચલો એનો ક્રમ કેટલો છે 5 સી નો ક્રમ 4 એમ નો ક્રમ 3 આઈ નો ક્રમ 2 એલ નો ક્રમ 1 એટલે ઉલટા લખ્યા છે તો અહીં જુઓ 1 2 3 4 5 તો ચલો હું 5 4 3 2 1 લખું તો પહેલો કયો લખાશે એ પછી ટી પછી એન પછી એ પછી એફ તો શું લખાય આનો FANT એ ફેન્ટાને શું લખાય ATNAF છે ને મિત્રો એકદમ સરળ જ છે પણ આપણે પ્રશ્ન જોઈને ગભરાઈ જઈએ છીએ ગભરાવાની જરૂર નથી ખાલી થોડું દિમાગ ઉપર જોર આપો એટલે તરત જ જવાબ આવી જાય હવે આગળ પ્રશ્ન 17 જો કન્ટ્રીને EMWLVPA લખાય તો ટર્નને કેવી રીતે લખાય મિત્રો હવે આ જે સ્પેલિંગ છે હવે અહીંયા જોજો SUNMONN એમાંથી બનતો સ્પેલિંગ છે ના તેનો અર્થ કે અલગ એનું કોડિંગ હશે બરાબર અહીં એના જ અક્ષરો ઉલટા ક્રમમાં છે પણ હવે જુઓ અહીંયા આ જે સ્પેલિંગ છે એ આની અંદરથી જ બનતો સ્પેલિંગ છે તો એના ઓપ્શન કેવા છે આમાંથી જ બનતા હશે તો ચલો હું અહીંયા સીની નીચે ઈ લખી દઉં ઓની નીચે એમ લખી દઉં યુની નીચે ડબલ્યુ લખી દઉં એનની નીચે એલ આવશે ટીની નીચે વી આવશે આરની નીચે પી અને વાયની નીચે એ તો હવે ટીને અનુલક્ષીને કયો શબ્દ છે વી તો હું શું લખીશ ટર્નનો કોડ માટે વી ચલો યુને અનુલક્ષીને કયો શબ્દ છે ડબલ્યુ તો વી ડબલ્યુ આરને અનુલક્ષીને કયો શબ્દ છે એનો પી અને એનને અનુલક્ષીને કયો શબ્દ છે એલ તો શું થશે વી ડબલ્યુ પી એલ બરાબર ટીને અનુલક્ષીને વી યુને અનુલક્ષીને ડબલ્યુ આરને અનુલક્ષીને પી અને એનને અનુલક્ષીને એલ એટલે VWPL મિત્રો એની પછી આગળનો પ્રશ્ન જો એક ગુપ્ત ભાષામાં એ ને ઝેડ લખાય છે બી ને વાય લખાય છે તો ડી ને કેવી રીતે લખાય એને શું લખ્યા ઝેડ તો જો એ અને ઝેડ 27 થયા ને આગળ આવો પ્રશ્ન આવી ગયો બી ને વાય તો બી ને વાય કેટલા થયા 27 તો ડી ને શું લખાય ડી ની નીચે શું છે મિત્રો W તો ડી ને શું લખાય W લખાય બરાબર ખ્યાલ આવી ગયો છે ને એકદમ સરળ પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા પણ આપણે સમયના અભાવે બહુ ઉતાવળ હોય એટલે થોડું ડિપ્રેશનમાં આવી જઈએ અને આપણે ગણતા હોતા નથી પણ મિત્રો એકવાર ABCD શરૂઆતમાં લખી દેવી એટલે ફટાફટ આપણને જવાબ મળી જાય હજી આગળ આપણે પ્રશ્નો નિહાળ્યું વિડીયો જોતા રહો હવે મિત્રો આગળ 19મો પ્રશ્ન આપણે નિહાળીશું આ પ્રશ્ન આપણે દિશાંતરનો આપેલો છે હવે મિત્રો જો અહીંયા શું કીધું છે એક વ્યક્તિ 3 કિલોમીટર ઉત્તર દિશામાં જાય છે ચલો મિત્રો અહીંયા હું અહીંથી એની સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ ગણું આ એનું સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ અથવા ઘર સ્ટાર્ટ અહીંથી કરીએ ઉત્તર દિશામાં કેટલા 3 કિલોમીટર ઉત્તર દિશા કઈ તરફ હોય ઉપર તરફ ચલો આ કેટલા કિલોમીટર ચાલ્યો 3 કિલોમીટર હવે ત્યાંથી ડાબી બાજુ વળે એટલે ડાબી બાજુ એટલે કયો હાથ થયો મારો ડાબી બાજુ આ બાજુ થયો ને તો આ ડાબી બાજુ વળે કેટલા કિલોમીટર 2 કિલોમીટર જાય ફરી ડાબી બાજુ વળે હું આમ જઉં છું અને ડાબી બાજુ વળું એટલે મારો હાથ કઈ તરફ થયો નીચે તરફ કેટલા કિલોમીટર ડાબી બાજુ વળીને 3 કિલોમીટર એટલે હવે અહીં આ 3 કિલોમીટર અહીંયા આવશે હવે તે પછી જમણી બાજુ વળે હવે હું આ બાજુ જઉં છું હવે જમણી બાજુ એટલે મારી કઈ થશે આ બાજુ થશે જમણો હાથ તો આ બાજુ થશે હવે જમણી બાજુ વળે છે વળીને સીધો ચાલે છે તો હવે આ દિશામાં ચાલે છે તો કઈ દિશા થઈ તો આપણે દિશા જાણીએ કે આ ઉત્તર આ દક્ષિણ આ આપણી પૂર્વ અને આ કઈ દિશા થાય પશ્ચિમ દિશા તો કઈ દિશામાં જાય છે છેલ્લે પશ્ચિમ દિશામાં આવશે મિત્રો કઈ દિશા આવે પશ્ચિમ હવે મિત્રો અહીંયા બ્લડ રિલેશનનો લોહીના સંબંધનો એક પ્રશ્ન આપ્યો છે એ બીની બહેન છે સી એ બીની પત્ની છે ડી એ સીની સાસુ છે તો એના દીકરા અને ડીના પતિ વચ્ચે શું સંબંધ હોય જો એ બીની બહેન છે આ એ કોની બહેન છે બીની બહેન છે બરાબર સી એ બીની પત્ની છે બીની પત્ની કોણ સી તો આ બીની પત્ની અહીંયા લખી દઉં સી મિત્રો સીની ડી સીની સાસુ છે ચલો હું ડી કોણ છે સીની સાસુ આ ડી સીની સાસુ છે તો એના દીકરા
ચલો આ એનો દીકરો અહીંયા લખી દઉં અને ડીના પતિ, આ ડીના અહીં પતિ લખી દઉં. પતિ વચ્ચે શું સંબંધ હોય? હવે મિત્રો સમજજો, જો બીની પત્ની સી છે, એ અને બી, એની બહેન બી છે, બરાબર, એનો દીકરો છે, તો આ શું થશે? આના મામા થાય, બરાબર, ભાઈ બહેન થયા ને, કારણ કે બીની પત્ની અહીંયા આપી છે એટલે. અને બીની પત્ની સી છે, બરાબર, સીની સાસુ ડી, તો એનો અર્થ કે આ શું થશે? એના માતા થાય, કારણ કે એની પત્નીની સાસુ એટલે એની શું થાય? માતા થાય, બરાબર. હવે ડીનો પતિ, તો એનો અર્થ કે આ ડીની માતા છે, તો આ એના બીની માતા ડી થી, તો અહીં શું થશે? એના અરે પિતા થાય, બરાબર. હવે એનો દીકરો અને ડી એટલે શું થશે? એ બીની બહેન છે, તો હવે આ શું થશે? બંને વચ્ચે આ એના શું થશે? આ માતા થાય એની અહીંયા, ચલો, અને આ એના શું થાય? પિતા, તો આ શું થશે? દાદા પૌત્રનો સંબંધ થયો ને. આમ તો નાના પૌત્ર લખાય, પણ અહીં આપણને દાદા પૌત્ર આપ્યો છે, બરાબર મિત્રો. એટલે શું સંબંધ થશે? દાદા પૌત્રનો સંબંધ થાય, બરાબર, કારણ કે એના પિતા થયા, આ એની માતા છે, તો એના પિતા થયા ને, એના પિતા અને એનો દીકરીનો દીકરો, એટલે આમ તો નાના પૌત્ર આવે, બરાબર, પણ અહીં આપણને દાદા પૌત્ર આપ્યું છે, એટલે આપણે દાદા પૌત્ર ઓપ્શન લખીશું. ઓકે, ખ્યાલ આવી ગયો મિત્રો? થોડો જટિલ પ્રશ્ન હતો, પણ આકૃતિ દોરો એટલે રિલેશન સમજાય. હવે 21મો પ્રશ્ન જુઓ. એ અને બી ભાઈઓ છે, તો આ એ અને બી બંને ભાઈઓ. સી એનો દીકરો છે. સી કોણ છે? એનો દીકરો, તો એનો દીકરો સી. ડી એ બીના પિતા છે. ડી કોણ છે? બીના પિતા. ડી કોણ છે? બીના પિતા. તો એના શું થાય? પિતા થાય કે ના થાય? થયા. ઓકે. ડીના પત્ની સાથે, હવે ડીની પત્ની અહીંયા હું લખી દઉં. ડીના પત્ની સાથે સીનો શું સંબંધ? ડીની પત્ની, બીના પિતા ડી, અને ડીની પત્ની, તો આની આ શું થાય? માતા થાય, તો એની પણ શું થશે? માતા થશે. તો શું થશે? આ સી દીકરો છે, તો આ દાદી પૌત્રીનો સંબંધ થયો ને, કારણ કે એની માતા છે, બરાબર. એટલે શું થશે? મમ્મીના દીકરાનો દીકરો એટલે શું થયો? પૌત્ર થયો. તો સી શું થાય? પૌત્ર. ડીની પત્ની સાથે સીનો શું સંબંધ થશે? પૌત્રનો થશે, બરાબર, કારણ કે એની શું થશે? દાદી થશે. હવે મિત્રો આગળ બીજો પ્રશ્ન પણ બ્લડ રિલેશનનો જ છે. જુઓ, એ બીની પત્ની છે. એ કોણ છે? બીની પત્ની. તો આ બીની પત્ની એ. ઓકે મિત્રો. સી એ એનો ભાઈ છે. આ સી એ કોણ છે? એનો ભાઈ છે. તો સીની બહેન થઈ ને, સીની શું થઈ? બહેન થઈ આ એ, બરાબર. ડી એ સીની સાસુ છે. આ ડી કોણ છે? સીની સાસુ છે. તો ડીની પુત્રી, ચલો આ ડીની પુત્રી હું લખી દઉં અહીંયા. ડીની પુત્રી સાથે એનો શું સંબંધ? આ ડીની પુત્રીને એ શું થાય? તો જુઓ, સીની સાસુ છે અને ડીની પુત્રી, તો એ શું થશે? સીની પત્ની થશે ને, સીની પત્ની થાય ને. તો હવે એની શું કહેવાય? આ ભાભી થાય. એના ભાઈની પત્ની એટલે ભાભી થાય, અને ભાભીને એના પતિની બહેન શું થાય? નણંદ. તો ડીની પુત્રી સાથે એનો શું સંબંધ થાય? તો નણંદનો સંબંધ થાય. ડીની પુત્રી એને શું થશે? એટલે ડીની પુત્રી સાથે એનો શું સંબંધ છે? એનો શું સંબંધ થયો? તો નણંદનો સંબંધ થયો ને, બરાબર. આમ તો નણંદ ભાભી એ બંને ઓપ્શન આપ્યા, પણ અહીંયા શું થશે? નણંદ આવશે જવાબ. ઓકે મિત્રો, ખ્યાલ આવી ગયો? હજી આગળ આપણે પ્રશ્નો બાકી છે, એનું સોલ્યુશન આગળ નિહાળ. મિત્રો હવે આગળ આપણે ક્રમ બેઠક વ્યવસ્થાનો પ્રશ્ન છે, આપણે જોઈ લઈએ મિત્રો.
7 વ્યક્તિઓ એક લાઇનમાં ઊભા છે. ડી એ ઈ અને સી ની વચ્ચે છે. ચલો મિત્રો અહીંયા 7 વ્યક્તિઓ હું દોરી દઉં. 1 2 3 4 5 6 અને 7 આ એક લાઇનમાં ઊભા છે. બરોબર. ડી એ ઈ અને સી ની વચ્ચે છે. એ અને જી લાઇનના બંને છેડા ઉપર છે. તો છેડા પરની વ્યક્તિઓ હું દર્શાવી દઉં. એ અને જી એ લાઇનના બંને છેડા ઉપર છે. ડી લાઇનની વચ્ચે ઊભો છે. લાઇનની વચ્ચે એટલે ડી ક્યાં થશે? અહીંયા થશે. બરોબર મિત્રો. બી એ અને સી ની વચ્ચે છે. બી ક્યાં છે? એ અને સી ની વચ્ચે. એ અહીંયા છે તો સી ક્યાં હોય? અહીંયા. તો બી એ અને સી ની વચ્ચે આવી ગયો. તો બી અને ડી વચ્ચે કોણ હશે મિત્રો? હવે અહીંયા તો આપણને તરત જ ખ્યાલ આવી ગયો. બરોબર. બી અને ડી વચ્ચે કોણ હોય? સી. કોણ હશે? સી. હજી આપણે આ બે સ્થાન બાકી છે લખવા હોય તો આપણે લખી દઈએ. ડી એ ક્યાં છે? ઈ અને સી ની વચ્ચે. ડી એ ઈ અને સી ની વચ્ચે તો ઈ અહીંયા થશે. તો હવે કોણ વધ્યું? હજી એક એફ વધ્યો ને. અહીં ઓપ્શનમાં આપેલો છે એફ ક્યાં હશે? અહીંયા હશે. બરોબર મિત્રો. ખ્યાલ આવી ગયો. પણ આપણો જવાબ તો અહીંયા પકડાઈ ગયો કે બી અને ડી ની વચ્ચે કોણ હોય? સી હોય. અહીં પણ 7 વ્યક્તિઓ એક સીધી લાઈનમાં ઊભા છે. આર એ પી અને વી ની વચ્ચે છે. ટી એ વી અને યુ ની વચ્ચે છે. એસ અને ક્યુ બાજુ બાજુમાં છે. ટી લાઇનની વચ્ચે છે. તો પછી વી અને યુ ની વચ્ચે કોણ હોય? તો મિત્રો અહીં આપણે ફરીથી 1 2 3 નંબર અહીંયા મેં આપેલા જ છે. 7 વ્યક્તિઓ છે તો આપણે ફરીથી એની ગણતરી અહીંયા કરીએ. કેવી રીતે? આર એ પી અને વી ની વચ્ચે છે. ટી એ વી અને યુ ની વચ્ચે છે. એસ અને ક્યુ બાજુ બાજુમાં છે. ટી લાઇનની વચ્ચે છે. હવે વાક્ય પકડાયું આપણું. કયું? ટી લાઇનની વચ્ચે છે. તો ટી ક્યાં છે? અહીંયા છે. હવે ટી એ વી અને યુ ની વચ્ચે છે. ટી એ કોની વચ્ચે છે? વી અને યુ ની વચ્ચે. તો વી અહીંયા લખું, યુ અહીંયા લખું. તો વી અને યુ ની વચ્ચે થઈ ગયો. આર એ પી અને વી ની વચ્ચે છે. આર એ કોની વચ્ચે છે? પી અને વી ની વચ્ચે. તો અહીંયા આર લખી દઉં. તો આર એ કોની વચ્ચે છે? પી અને વી ની વચ્ચે. એ આવી ગયું. ટી એ વી અને યુ ની વચ્ચે છે. એ પણ આવી ગયું. ટી એ વી અને યુ ની વચ્ચે છે. એસ અને ક્યુ બાજુ બાજુમાં છે. તો ચલો એસ અહીંયા લખું, ક્યુ અહીંયા લખું. એસ અને ક્યુ બાજુ બાજુમાં છે. આપણો પ્રશ્ન શું છે? વી અને યુ ની વચ્ચે કોણ હોય? તો વી અને યુ ની વચ્ચે કોણ? એવો પ્રશ્ન છે ને. તો એ તો મિત્રો અહીંયા વાક્યમાં જ આપી દીધું. જુઓ, વી અને યુ ની વચ્ચે કોણ છે? ટી. તો વી અને યુ ની વચ્ચે કોણ છે? ગણતરીની જરૂર પણ નથી મિત્રો. વાક્ય વાંચીએ તો ગણતરીની જરૂર પણ નથી. ટી એ કોની વચ્ચે છે? વી અને યુ ની વચ્ચે. વી અને યુ ની વચ્ચે કોણ છે? તો ટી. ક્યાં ગણતરીની જરૂર છે? સરળ છે એકદમ. બરાબર મિત્રો. ખ્યાલ આવી ગયો? ઓકે. હવે આગળ એ પણ બેઠક વ્યવસ્થાનો જ છે. બરાબર મિત્રો. 6 વ્યક્તિઓ એક ગોળ ટેબલની ફરતે બેઠા છે. ચલો હું ગોળ ટેબલ અહીંયા દોરી દઉં. કેટલી વ્યક્તિઓ છે? 6 વ્યક્તિઓ. અહીં નંબર આપી દઉં. 1 2 3 4 5 અને 6 વ્યક્તિઓ. એ અને ઝેડ સામ સામે બેઠા છે. ચલો અહીંયા હું એ લઈ લઉં તો એની સામે એક્ઝેક્ટ કોણ થાય? 4 નંબરનો થાય. બરાબર. એ અને ઝેડ સામ સામે બેઠા. વાય એ સી અને ઝેડ વચ્ચે છે. તો ઝેડ અહીંયા છે તો વાય ક્યાં છે? સી અને ઝેડ ની વચ્ચે. હજી આગળ વાક્ય વાંચી લઈએ. બી એ અને એક્સ ની વચ્ચે છે. બી એ ની ડાબી બાજુ છે. ચલો હવે ગોળ ટેબલની ફરતે બેઠા છે. બરોબર. ચલો હું માની લો કે બધા આ બાજુ જોઈ રહ્યા છે. તો એની જમણી બાજુ કઈ થશે? આ બાજુ થશે ને. તો બી એ ક્યાં છે? એની ડાબી બાજુ. તો એની ડાબી બાજુ એટલે આ બાજુ થાય. ચલો એની ડાબી બાજુ કઈ થશે? આ થશે. અને જમણી બાજુ કઈ થશે? આ થશે. એ વર્તુળ તરફ જોઈ રહ્યો હોય તો ડાબી બાજુ ક્યાં થાય? આ થશે. બરાબર. તો બી એની ડાબી બાજુએ બેઠો છે તો અહીં એની ડાબી બાજુએ બી થશે. બરાબર. તો સી ની જમણી બાજુ કોણ બેઠું છે? હવે મિત્રો જુઓ, એની ડાબી બાજુ બી. હવે આપણું વાક્ય જુઓ, બી એ ક્યાં છે? એ અને એક્સ ની વચ્ચે છે. તો એ અને એક્સ ની વચ્ચે આ બી આવી ગયો. હવે બરાબર મિત્રો. હવે આપણે 5 અને 6 ના સ્થાન લખવાના છે. વાય ક્યાં છે? સી અને ઝેડ ની વચ્ચે. વાય ક્યાં છે? સી અને ઝેડ ની વચ્ચે. જો વાય અહીંયા લખું તો સી અહીંયા લખવો પડે. તો
તો વાય સી અને ઝેડની વચ્ચે થઈ ગયો, બરાબર. તો સીની જમણી બાજુ, હવે આપણે મિત્રો આ કેન્દ્ર તરફ જોવાનું કહ્યું છે, તો સીની જમણી બાજુ કઈ થશે? આ સીની ડાબી બાજુ આ થાય અને જમણી બાજુ કઈ થશે આ? તો સીની જમણી બાજુ કોણ છે? તો કોણ આવશે? વાય. સીની જમણી બાજુ કોણ આવે? વાય. મિત્રો બરાબર, ખ્યાલ આવી ગયો. હજી પણ બીજો એક પ્રશ્ન છે આવો નવો. આ ટેબલ દોરી દઉં. કેટલી વ્યક્તિઓ છે? 6 વ્યક્તિઓ. હું હવે અંદર નામ લખું, નંબર લખી દઉં, બરાબર. આ 2, આ 3, આ 4, આ 5 અને આ 6. થોડું સમજવામાં સરળતા રહે. અહીંયા જોડે જોડે પેલું લખાય છે ને એટલા માટે. જો 6 વ્યક્તિઓ ગોળ ટેબલની ફરતે બેઠા છે. વી એ એમ અને ડબલ્યુ ની વચ્ચે છે. ટી અને વી સામ સામે બેઠા. જો સામ સામે આપી દીધું, ટી અને વી, ચલો સામ સામે બેઠા છે. આર એ ટી ની જમણી બાજુ. હવે ચલો હું આ બાજુ જોઈ રહ્યા, કેન્દ્ર તરફ જોઈ રહ્યા છે, તો બરાબર. આર એ ટી ની જમણી બાજુ. આ જોઉં તો જમણી બાજુ કઈ થશે? આ બાજુ થશે ને, બરાબર. આ થશે આપણી જમણી બાજુ, આ બાજુ થશે ડાબી બાજુ. તો આર એ કોની બાજુ? ટીની જમણી બાજુ. ટીની જમણી બાજુ કઈ થશે? આ. તો આર એ આ ટીની જમણી બાજુ થયો, બરોબર. વી ની સામે કોણ બેઠું છે? તો હવે મિત્રો અહીંયા પાછું વાક્ય આવી ગયું. જુઓ, ટી અને વી સામ સામે બેઠા છે. પ્રશ્ન શું છે? વી ની સામે કોણ બેઠું? તો વી ની સામે કોણ છે? ટી છે. તો આ પણ આના જેવો જ પ્રશ્ન થયો. ગણતરીની ક્યાંય જરૂર નથી. મિત્રો ખ્યાલ આવી ગયો? મિત્રો બધા જ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે. મિત્રો એક પ્રશ્ન જે બાકી રહી ગયો છે, જે સિરીઝનો મેં લખેલો હતો, આપણે સિરીઝનો પૂછાયો હતો, પણ મિત્રો એનો જવાબ થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ, મને તો પ્રશ્ન એવો લાગે છે ખોટો છે. 2, 5, 11, 23, અહીં 67 આપી દીધા અને અહીંયા પ્રશ્ન એક પ્રશ્ન આવ્યો આપણો બાકી રહી ગયો છે, બરાબર. હવે અહીં મિત્રો તફાવત લઈએ તો અહીં 3, અહીં 6, અહીં 12, તો અહીં 24નો તફાવત થવો જોઈએ. એટલે કે અહીંયા આ સંખ્યા 47 હોવી જોઈએ, પણ 47 આપેલી નથી, 67 આપી છે, બરાબર. મને તો આમાં કોઈ આઈડિયા આવતો નથી. જસ્ટ હું તમને કહી દઉં, બરાબર. હું સીધી વસ્તુ કહી દઉં, મને આમાં કોઈ જવાબ આવતો નથી, બરાબર. મને કંઈ એવું છે નહીં કે આપણે આવવું જ જોઈએ કે હું ન મૂકું સોલ્યુશનમાં, પણ એટલા માટે મેં છેલ્લે લખ્યો કે મેં થોડું વિચાર્યું કે આઈડિયા આવે તો ઘણું, પણ કોઈ આઈડિયા હજી આવ્યો નથી. એટલે કદાચ પ્રશ્ન ખોટો પણ હોઈ શકે, બરાબર. બહુ પ્રયત્ન કર્યો છે મેં એ પ્રશ્ન માટે, પણ હવે જેને પ્રશ્ન કઈ ક્લ્યુનો ઉપયોગ કર્યો છે એ એને ખબર છે, બરાબર. અને જો જવાબ આવશે તો નેક્સ્ટ ટાઈમ હું ગમે તે એક વિડીયોમાં એકાદ ટેસ્ટ લઈશ, એ ટેસ્ટમાં હું આનું સોલ્યુશન આપી દઈશ, બરાબર. પણ હાલ પૂરતું તો આપણે આ જે બાકીના જે પ્રશ્નો છે 26 એને સિવાયના એ દરેકનું સોલ્યુશન મેં સમજૂતી સહિત આપી દીધું છે. તમને મારો આ વિડીયો પસંદ પડ્યો છે તો મારી ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને વધુમાં વધુ તમારા મિત્રો વર્તુળમાં મોકલો, જેથી અમને આ સોલ્યુશન મળી રહે. ઓકે, થેન્ક યુ.